दिसतंय का? हॅलो. Yes, sir. येस सर. Yes, sir. आवाज येतो का? Yes, sir. ठीक आहे. Now we are in our machine shop and going to perform different types of machining operations on the center lathe machine. Center lathe machine is a type of machine tool used for performing different types of machining operations such as turning, knurling, threading, etc. Center lathe machine consists of different important parts. This part of the central lathe machine is known as headstock, and this is the driving mechanism for the headstock, which consists of different types of pulleys and gears. And these driving mechanisms used to drive the spindle, which is used for holding of chuck, and chuck is used for holding the workpiece, which is also known as the job for performing different types of machining operations. This portion of the central lathe machine is known as tail stock, and it consists of dead center, locking nut, and hand wheel. This is the carriage portion of the central lathe machine. Carriage portion consists of the compound breast and cross slide. Upon the compound breast, there is a tool post which is used for holding the tool for performing different types of machining operations. This is the workpiece of mild steel which is to be mounted on this 3-jaw universal chuck with the help of wrench. Now, the first operation which we have to perform on lathe machine is facing. With the help of this operation, we face the job. For doing this, fix the tool post at a particular inclined angle and giving the cross feed, we face the job. दिसतं का इथे? सर, हाऊ मटेरियल इज रिमूव्ड? मटेरियल विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स. ते दिसतात का? आयर्नचा किस पडतोय तिकडे आहे. हॅलो. Yes, sir. हा, थोडस परत दाखवतो मी, बघा. हाऊ मटेरियल इज रिमूव्ड. ओके, दिस इज आवर, इकडे थोडस दाखवता येतं का? सर, दिस इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. हॅलो. ओके. Yes, sir. अँड दिस इज आवर वर्कपीस किंवा जॉब म्हणू आपण ह्याला, किंवा रॉ मटेरियल म्हणू, विच वी हॅव फिक्स्ड इन दी चक. आणि हा आपला चक आहे. सो 3-jaw chuck, 4-jaw chuck, 2 types of chucks normally you will find, okay, with the lathe machine. मला वाटतं इथे 3-jaw chuck वापरलाय त्यांनी. And this is our workpiece, and this is single point cutting tool. With the help of carriage wheel, what we can do, we can rotate this carriage wheel and we can give feed. Actually this is called as feeding. त्याला आपण काय करतोय, आपण टूलला इकडे वर्कपीस मध्ये भरवतोय. जसा बघा ना, लहान मुलाला आई भरवते, ठीक आहे, घास भरवते, ठीक आहे. सिमिलरली इकडे फिडिंग ऍक्शन होते. फिडिंग ऍक्शन कशी होते की टूल जे काही आहे त्या वर्कपीस मध्ये फीड होतं. ते फीड झाल्यामुळे इकडे काय होतं, टच जसं होईल टच तसं इकडे मटेरियल स्टार्ट होत आहे ना रिमूव्ह व्हायला. त्याला मटेरियल रिमूव्हिंग म्हणून आपण. इकडे मटेरियल विल बी रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, बिकॉज इन दिस केस टूल इज स्टेशनरी. ऍक्च्युअली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज स्टेशनरी, वेअर ॲज वर्कपीस इज रोटेटेड विथ व्हेरी हाय स्पीड. आणि त्याच्यामुळे इकडे मटेरियल निघतं. ते मटेरियल ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज हार्डर ऍज कम्पेअर्ड टू मटेरियल ऑफ वर्कपीस. त्याच्यामुळे ते मटेरियल निघतंय. काय अडचण इथपर्यंत? No, sir. No. Inclined angle and giving the cross feed, we face the job. Now, after See here, this is the bigger wheel which is present on the carriage. बरोबर, मी मागच्या वेळेस सांगितलं होतं तुम्हाला. हॅलो. Yes, sir. This bigger wheel we can rotate either in clockwise or anti-clockwise direction, because of which what will happen, this carriage will have, okay, longitudinal motion on the guideways. These are the guideways. दिसतात का हे? हॅलो. These are the guideways. रुळासारखं स्ट्रक्चर आहे ते, रेल्वेचे रूळ. हॅलो. Oh, yes, sir. So when you will rotate this larger wheel which is present on the carriage, because of this, either you can rotate in clockwise or anti-clockwise direction, because of which entire carriage will have longitudinal motion
अलॉंग ऑन द गाईडवेज, ह्या गाईडवेज वरती हे टू अँड फ्रो मोशन होते, इकडे पुढे मागे होते हे मोशन. ठीक आहे. After facing, we perform plane turning operation. Now this is the first operation which has been performed over here. We can call it as facing operation. And in facing operation, what we are doing, we are doing, okay, we are performing, okay, removal of surface finish. We are improving on the face. एक minute. On this face. सगळ्यात पहिल्यांदा इथलं मटेरियल काढलं त्यांनी. हॅलो, दिसतं काय? Yes, sir. तर हे मटेरियल जे आहे हे काढलं म्हणजे जर तुम्ही इथं विचार केला याचा, तर ह्याचं काय झाला, जॉबची ही जी लेंथ आहे ती थोडक्यात लेंथ कमी झाली. समजतं का बघा ना, इथलं मटेरियल काढलं, इथलं. हॅलो, हे मटेरियल काढलं म्हणजे इनडायरेक्टली what we'll be doing, we are reducing length of the workpiece. And if length of the workpiece you want to reduce, in that case facing operation can be done on the lathe machine. तर पहिलं ऑपरेशन जे त्यांनी केलं त्याला फेसिंग ऑपरेशन असं म्हणू आपण. कळलं का बघा? हॅलो, FACING, फेसिंग. कळलं का फेसिंग ऑपरेशन म्हणजे काय? Yes, sir. So Yes, sir. initially, okay, with the help of facing operation, सांगायचं कसं बघा ना, facing operation is helpful for us to reduce length of the workpiece. Length of the workpiece जर कमी करायची असेल तर तिकडे facing operation केलं जातं. जाऊया पुढे. Yes, sir. Now second operation which will be performed on this lathe machine, that is turning operation. You can observe what happens in turning operation and you try to give an answer in turning operation what happens with workpiece. मी चालू करतो व्हिडिओ, बघा थोडासा. On the job. In this operation, we fix the tool post perpendicular to the bed, and by giving longitudinal feed, we perform this process. Sir, in this case, this operation is called as turning operation. And in turning operation what happens? काय दिसतं इकडे सांगा? हा पहिला कट लावून झाला त्यांचा. नाउ दिस इज द सेकंड कट. सो वी आर इन्क्रीजिंग डेप्थ. क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज करते का? हा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. समजतं का बघा? क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणण्यापेक्षा डायमीटर ऑफ द वर्क पीस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. हॅलो, डायमीटर कमी होत चाललाय. येतं का बघा? हा सर. Yes, sir. जसं जसं आपण कट देणार तसं तसं त्याचा डायमीटर जो काही आहे वर्कपीसचा, वर्कपीस इज इन सिलेंड्रिकल फॉर्म. हे सिलेंड्रिकल फॉर्म मध्ये वर्कपीस आहे ऍक्च्युली. जसं जसं आपण मटेरियल रिमूव्ह करू इन केस ऑफ टर्निंग ऑपरेशन, सो व्हॉट हॅपन्स, इट्स डायमीटर ऑफ द वर्कपीस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड. इकडे डायमीटर कमी होत चाललाय बघा. इकडे दिसतं का? हॅलो, समजतंय का? Yes, sir. Yes, sir. So in case of facing operation, we are reducing the length of the workpiece, and in case of turning operation, diameter of the workpiece can be reduced. This is the difference. And one more point you can understand in case of थोडंसं पेन्सिल कुठे गेली बघा. हा, in case of facing operation, this cross slide, ह्याला क्रॉस स्लाइड म्हणतात. क्रॉस स्लाइड will be having, okay, transverse kind of motion. It means perpendicular to the axis of the shaft म्हणा किंवा ऍक्सिस ऑफ द बेड ऑफ द लेथ म्हणा, काय म्हणणार बघा. सो in case of this cross slide, okay, cross slide will have traverse kind of motion. आणि ही जाण्यासाठी आपल्याला हे मोठं व्हील आहे बरं का, हे मोठं व्हील आहे आणि हे छोटं व्हील आहे कॅरेजवरचं. तर छोटं कॅरेजवरचं व्हील जर आपण मूव्ह केलं क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, सो इन दॅट केस व्हॉट वी कॅन डू, वी कॅन हॅव, ओके, क्रॉस स्लाइड मोशन परपेंडिक्युलर टू दी ऍक्सिस ऑफ द शाफ्ट. जर हा आपला शाफ्ट असेल, जर हा जॉबचा आपला ऍक्सिस असेल, तर ह्याला परपेंडिक्युलर मोशन देण्यासाठी स्मॉलर व्हील which is present on the carriage, this wheel either you can rotate in clockwise direction or you can rotate in anti-clockwise direction, because of which cross slide will have traverse kind of motion or perpendicular to the axis of the workpiece. Hello, hello. Yes, sir.
फेसिंगच्या संदर्भात सांगतोय मी. फेसिंग ऑपरेशन मगाशी. हे ऍक्च्युली हे ऑपरेशन जे आहे हे टर्निंग ऑपरेशन आहे. फेसिंग ऑपरेशन मध्ये मटेरियल इथलं रिमूव्ह होणार, फक्त एवढंच मटेरियल रिमूव्ह होत जाणार, असं मटेरियल रिमूव्ह होत जाणार, असं मटेरियल रिमूव्ह होत जाणार. अँड इनडायरेक्टली व्हॉट यू विल बी डुईंग इन केस ऑफ फेसिंग ऑपरेशन, वी आर रिड्युसिंग the length of the workpiece or length of the raw material, whereas in case of थोडंसं घालू आपण, ठीक आहे. Whereas in case of turning operation, in turning operation what happens, we are reducing diameter of the workpiece, and it means we are removing material on this cylindrical rod म्हणू आपण. वरचं मटेरियल काढतोय आपण इथलं. हॅलो, कुठलं मटेरियल निघतंय बघा. हॅलो, फेसिंग मध्ये फक्त इथलं निघतं, इथलं निघत जात ते असं त्याचं काय होणार बघा ना, लेंथ कमी होत जाणार. वेअर ॲज इन केस ऑफ टर्निंग ऑपरेशन व्हॉट हॅपन्स, सिलेंड्रिकल, ओके, मटेरियल विल बी रिमूव्ड, ओके, ऑन लेंथवाइज म्हणू आपण. मटेरियल विल बी रिमूव्ड लेंथवाइज और लॉन्जिट्युडिनली मटेरियल विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क पीस, अँड दॅट इज पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ बिगर व्हील. दिसतं का हे? हात लावला इकडे. हॅलो, Yes, sir. so this bigger wheel which is present on the carriage, this wheel you can rotate either in clockwise or anti-clockwise direction, and when you are rotating bigger wheel on the carriage on either in clockwise or anti-clockwise direction, so this this is carriage actually. This carriage ह्याला saddle म्हणतात actually. हा जो पार्ट आहे हा कॅरेजचा सॅडल आहे. सो सॅडल विल हॅव, ओके, लॉन्जिट्युडिनल मोशन, बिकॉज ऑफ विच एंटायर कॅरेज विल हॅव लॉन्जिट्युडिनल मोशन और पॅरलल टू दी ऍक्सिस ऑफ दिस वर्क पीस. आणि त्याच्यामुळे हे जो टूल आहे आपला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल जो आहे तो असा फिरणार, अँड बिकॉज ऑफ विच टर्निंग ऑपरेशन विल बी डन. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. आणि हे जे दिसतंय हे खाली, सो मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, ज्याला लोखंडाचा किस म्हणू आपण. मटेरियल जे काही निघतं ते सिंगल पॉइंट कटिंग टूल द्वारे, तर ते लोखंडाच्या केसाच्या स्वरूपात खाली पडतं. ते खाली तिकडे ट्रे वगैरे आहे, तो दिसतं का? आपण बघू पुढच्या ह्याच्यामध्ये. जाऊया पुढे. Yes, sir. सो हॅव यू अंडरस्टूड टर्निंग? बघा, हे फिरवल्यानंतर आणि हे फिरवल्यानंतर काय होतं? क्रॉस स्लाइड मोशन होते. नाउ नेक्स्ट थिंग, ह्याला टूल पोस्ट म्हणलेलं आहे, ठीक आहे, टूल पोस्ट. सो वेन वी विल गिव्ह अँगल टू धिस टूल पोस्ट, सो व्हॉट विल हॅपन, वी कॅन हॅव टेपर टर्निंग ऑपरेशन. टेपर टर्निंग ऑपरेशन म्हणजे काय ते आता बघणार आहे आपण. सो सर्टन अँगल कॅन बी गिव्हन टू एंटायर टूल पोस्ट. मगाशी परपेंडिक्युलर होतं ते, आता इकडे काय, कसं दाखवायचं बघा. आता इकडे थोडासा अँगल दिला जातो ह्याला. हॅलो, येतं का लक्षात? मगाशी हे परपेंडिक्युलर होतं असं, आता ह्याला थोडासा अँगल दिला जाणार आहे इकडे, आणि त्याच्यामुळे ऍज अँगल विल बी गिव्हिंग, ओके, विथ द हेल्प ऑफ दिस कसली स्लाइड ही, टूल पोस्ट, ओके. So because of this what will happen, tool will be getting some angle, tool will be making angle with certain angle with workpiece, axis of the workpiece and tool. म्हणजे कशामध्ये अँगल होणार बघा. टूल अँड axis of the workpiece, they will be making certain angle, and if they will be making 90-degree angle, so definitely which operation will be performed? Either you can perform turning operation or a facing operation. काय अडचण? If tool is making angle with axis of the workpiece and that angle is 90-degree or perpendicular, in that case two operations can be performed, which we have seen, turning operation or facing operation. Now if you will be giving certain angle, so tool will be making certain angle with workpiece. In such cases taper turning operation can be performed. This will help us to परफॉर्म टेपर टर्निंग ऑपरेशन. आणि टेपर टर्निंग ऑपरेशन म्हणजे कसं आहे ते बघतोय आपण. काय अडचण? No, sir. बघा ते अँगल कसं दिलं जात आहे. ह्या टूलला अँगल दिला गेला, मगाशी 90 डिग्री होता तो.
Now, after turning process on a specimen, we have to perform taper turning. In this process, we rotate the carriage at the fixed angle according to the giving taper on the job. With the help of slide wheel, we slide the carriage toward It is turning headstock. operation, but there is difference. Here, the feed is given by cross slider wheel. हा, आता हा जो फीड आहे बघा आहे ना, थांबवा. हा, फीड जो आहे तो कुठल्या व्हीलने दिलाय लक्षात घ्या. हॅलो, दिसतं का हे? येस सर. सो टेपर टर्निंग ज्यावेळेस आपण करणार आहे, सो सर्टन अँगल वी आर गिव्हिंग. नाउ दिस अँगल इज नॉट 90 डिग्री अँगल. ओके, इट मीन्स अँगल ऑफ टूल, अँगल बिटवीन टूल अँड ऍक्सिस ऑफ द वर्क पीस. जर हा ऍक्सिस असेल तर ऍक्सिस ऑफ द वर्क पीस अँड अँगल अँड टूल, ओके, दे आर नॉट मेकिंग, ओके, 90 डिग्री. थोडासा इकडे अँगल आपण वाईड केलेला आहे, अँगल थोडासा चेंज केलेला आहे. 90 डिग्री जर असेल तर टेपर तर टर्निंग आणि फेसिंग ऑपरेशन्स होतात. बट इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म टेपर टर्निंग ऑपरेशन, इन दॅट केस we need to give certain angle between tool and axis of the workpiece, then only it is possible to perform taper turning operation. Okay? Yes, sir. फक्त काय रिड्यूस झालं आणि काय झालं दिसतं का बघा ना. टेपर टर्निंग मध्ये थोडस वेगळ्या प्रकारचं टर्निंगच आहे हे. हिअर ऑल्सो वी आर रिड्युसिंग डायमीटर, बट डायमीटर विल बी रिड्युस्ड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ टेपर टर्निंग ऑपरेशन. हे थोडस समजतं का बघा ना. काय फरक जाणवतो अँगल दिल्यामुळे थोडासा बघा आहे. टेपर आला इकडे. टेपर म्हणजे स्लांट एज आली का बघा ना. काय म्हणतात त्याला, स्लांट एज. हॅलो, Yes, sir. म्हणजे समजा बरं का इकडे आपला इनिशियली बरं का आपला हा रॉड आहे असं समजा, ठीक आहे, वर्कपीस और काय म्हणणार बघा, ज्याच्यावरती आपल्याला मशीनिंग करायचं आहे. सुरुवातीला हा असा असेल, ठीक आहे. देन विथ द हेल्प ऑफ टेपर टर्निंग ऑपरेशन व्हॉट विल हॅपन, थोडस बघा. इकडून बघितल्यानंतर वेन आय विल ऑब्झर्व धिस, काय म्हणणार बघा, वर्कपीस फ्रॉम धिस साइड, ह्याला एक्स डायरेक्शन म्हणू, तर त्यावेळेस आपल्याला टेपर टर्निंग मुळे असं दिसेल. कसं दिसेल बघा. फरक आहे. चुकलो बघा. पुढच्या दिशेने क्रॉस सेक्शनल एरिया कमी होणार. हा करेक्ट. डिफ्युजर आपण शिकलो, डिफ्युजर सारखा शेप होईल इकडे. हॅलो, हा सर. तर ह्याला स्लांट एज म्हणतात. स्लांट एज काय बघा, स्लांट, SLANT. आणि काही ठिकाणी रोडला पण टेपर असतो, उतार असतो, उतार. हॅलो, Yes, sir. हा जो उतार आहे ह्याला स्लांट म्हणतात, ह्यालाच टेपर म्हणतात. तर हे टेपर टर्निंग ऑपरेशन आहे, जसं आपल्या डिफ्युजर मध्ये होतं. म्हणजे क्रॉस सेक्शनल एरिया हा अशा प्रकारे थोडासा कमी जास्त होतो. आणि जर तुम्ही टेपर टर्निंग बघितलं, हे टेपर टर्निंग कळलं का? हॅलो, येस सर. हा. आणि आपलं साधं टर्निंग मध्ये कसं होणार बघा ना. साध्या टर्निंग मध्ये जिकडे फक्त डायमीटर रिड्यूस होतो, तर ते असं दाखवलं जाईल. इथे स्लांट एज येत नाही, हे असं स्ट्रेट एकदम. हॅलो, येस सर. सो दिस इज टर्निंग. याला फक्त टर्निंग म्हणायचं जिकडे डायमीटर वी हॅव रिड्यूस्ड. हॅलो, येस सर. अँड दिस इज टेपर टर्निंग. दिस इज टेपर टर्निंग. समजलं का फरक? हॅलो, हो सर. सगळ्यांना? येस सर. Yes, sir. हे टेपर टर्निंग आहे आणि हे साधं टर्निंग आहे आपलं. सो डायमीटर ऑफ दोन्ही ठिकाणी डायमीटर रिड्यूस झाला, बट हिअर
we are giving some taper, and this taper we will be giving because what is the reason? Because angle we have changed. Tool angle between tool and axis, कुठला बघा ना इथला axis of the workpiece. If axis angle between tool and axis of the workpiece, if angle is 90 degree, obviously we can perform two operations, turning and facing. बरोबर? Yes, sir. हा. आणि फेसिंग मध्ये कसं होणार बघा, जर हा तुमचा वर्कपीस असेल तर तो फेसिंगच्या ऑपरेशन नंतर तो असा काहीतरी दिसेल, कमी होणार त्याची लेंथ, फक्त लेंथ कमी होणार, एवढी कमी होणार. हॅलो, एवढी लेंथ कमी होणार. हॅलो, Yes, sir. आता इकडे माझ्याकडे जागा नसल्यामुळे मी हे दोन्ही सेम साईजचे काढले नाहीत बरं का. डायमीटर सेमच राहणार तिकडे. हॅलो, फेसिंग मध्ये डायमीटर सेमच राहणार, फक्त त्याची तुम्ही समजून घ्या, फक्त त्याची लेंथ कमी होणार. इकडे जागा कमी असल्यामुळे मला काढता नाही आलं ते. ऍक्च्युली सेम, हे दोन्ही सेम असणार, फक्त लेंथ फक्त कमी होणार. आणि लेंथ कमी होत असेल तर त्याला फक्त फेसिंग ऑपरेशन म्हणायचं. टर्निंग ऑपरेशन मध्ये डायमीटर कमी होणार, वर्कपीसचा डायमीटर कमी होणार, पण तो डायमीटर कमी होताना अशा प्रकारे कमी होणार. ठीक आहे. टेपर इकडे नसणार. But in case of taper turning, as angle between tool and axis of the shaft, it is not 90 degree. It is we are changing that angle, because of which we can perform taper turning operation. Sometimes cone, ह्याला कसला शेप म्हणतात बघा ना, कोन काइंड ऑफ शेप. हॅलो, Yes, sir. आईस्क्रीमचा कोन खाल्ला का बघा ना, उन्हाळा चालू झाला इकडे, तर कोन काइंड ऑफ शेप, इफ सपोज यू वॉन्ट टू such kind of shape, if you want to obtain in your workpiece, so we can perform taper turning operation. समजला? जाऊया पुढे. Yes, sir. Yes, sir. हे कळलं का? चक वगैरे कसं फिरतंय, वर्कपीस कसं होल्ड केलेलं आहे, चक म्हणजे काय, थ्री जॉ चक म्हणजे काय. बघा, हे पाठीमागे घेतलं आणि Yes, sir. परत दुसरा कट लावलेला आहे, सेकंड कट. थोडासा डेप्थ वाढवली, की material will be removed again in the form of chips. Again taper turning operation is going on. समजलं का? जाऊया पुढे फास्ट. कसं मटेरियल निघतं बघा ना, टेपर कसा दिला जातो बघा, आणि हे मटेरियल कशा फॉर्म मध्ये निघतंय, इन द फॉर्म ऑफ चिप्स. Now the taper turning process has been done. हे जे आहे हे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आहे. कुठलं बघा, हॅलो, हे जे दिसतंय, हॅलो, Yes, sir. हा, दिस इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, अँड दिस इज टूल पोस्ट. इथून एवढं, ठीक आहे, ह्याला टूल पोस्ट म्हणतात. टूल पोस्ट म्हणजे हाऊस ऑफ टूल, जिकडे आपण टूल होल्ड करू शकतो, जिकडे टूल आपण होल्ड करू शकतो त्याला टूल पोस्ट म्हणायचं. हॅलो, Yes, sir. ठीक आहे. दिस इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. ह्याला सिंगल पॉइंट कटिंग टूल असं म्हणतो आपण. कसं फिक्स केलं जातं बघा ते टूल पोस्ट वरती. For external threading operation, first आता of all, थ्रेडिंग ऑपरेशन नेक्स्ट जो आहे ते थ्रेडिंग ऑपरेशन. थ्रेडिंग म्हणजे आट्या पाडायच्या. आट्या म्हणजे काय, आता कळतं का? हॅलो, मराठीत आट्या म्हणतात. ठीक आहे. थ्रेडिंग ऑपरेशनला मराठीमध्ये आट्या पाडणं म्हणतो आपण. आता त्या आट्या कशासाठी पाडतात, तर जर तुम्हाला नट बसवायचा असेल, हॅलो, बरोबर का? Yes, sir. तर नट म्हणजे काय, तर हेक्झॅगोनल शेपचं बघितलं का सगळ्यांनी नट, सायकलला वगैरे? Yes, sir. Yes, sir. त्या नटाला बरं का इंटरनल थ्रेड्स असतात. आणि जर एखाद्या एक्सटर्नल थ्रेड असलेल्या बोल्ट म्हणतो आपण त्याला. बोल्ट, नट आणि बोल्ट हे दोन मेल फिमेल असेंब्ली आहेत ऍक्च्युली. तर तिकडे बोल्ट जो आहे त्याला एक्सटर्नल थ्रेडिंग्स असतात, आणि नट जर बघितला तर त्याला इंटरनल थ्रेड्स असतात. आणि नट आणि बोल्ट आपण एकमेकांमध्ये बसवू शकतो, बरोबर? हॅलो,
Yes, sir. मग ते जे ऑपरेशन आहे थ्रेडिंग ऑपरेशन, एक्सटर्नल थ्रेडिंग त्याला कसं केलं जातं, ठीक आहे, लेथ मशीन वरती ते बघतोय While आपण. we put out the draw keys for तर इकडे ॲप्रॉन मेकॅनिझम आहे ते ऑटोमॅटिक तुमचं जो काही हा क्रॉसलाईड आपलं कॅरेज जे काही आहे, ठीक आहे, इन केस ऑफ थ्रेडिंग ऑपरेशन कॅरेज विल हॅव ओके ऑटोमॅटिक मुवमेंट. इकडे आपण हाताने थ्रेडिंग नाही पाडू शकत, इकडे हे व्हील आपण फिरवू नाही शकत, कुठलंच व्हील आपण फिरवू नाही शकत. त्याच्यासाठी बॅक गिअर मेकॅनिझम असते पाठीमागे, इकडे गिअरची अरेंजमेंट केली जाते. अँड वन्स यू विल स्टार्ट मशीन सो ऑटोमॅटिकली थ्रेडिंग ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड ऑन द लेथ मशीन. आट्या पाडण्यासाठी आपल्याला इकडे हे फिरवायची गरज नाहीये, फक्त बॅक गिअर मेकॅनिझम द्वारे इकडे ऑटोमॅटिक एक्सटर्नल थ्रेडिंग होतं इथे. हॅलो. Yes, sir. अँड थ्रेडिंग ऑपरेशन मध्ये जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं तर स्पीड ऑफ चक इज व्हेरी लेस. स्पीड इज व्हेरी लेस. बघा इकडे दिसेल तुम्हाला, दिसतंय का हो? मगाशी स्पीड जास्त होता, टेपर टर्निंग, sir. केसिंग. बट फॉर थ्रेडिंग स्पीड ऑफ चक इज व्हेरी स्लो म्हणू आपण, व्हेरी लेस. कारण की आट्या पाडताना जर स्पीड जास्त ठेवला तर तिकडे आट्या तुटून जाणार, त्या एक्सटर्नल थ्रेड जे काही द्यायला लागलो आपण तर ते तुटून जाणार. येतं का लक्षात? हॅलो. Yes, sir. सो दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ॲज थ्रेडिंग ऑपरेशन. आणि इकडे ऑटोमॅटिक होतंय ते बरं का, ड्यू टू बॅक गिअर मेकॅनिझम इट इज पॉसिबल. समजलं का थ्रेडिंग ऑपरेशन? Yes, sir. Yes, sir. हा, नेक्स्ट इज नर्लिंग ऑपरेशन. नर्लिंग कशासाठी बघा, विथ द हेल्प ऑफ घरामध्ये काय करतात बघा, मला वाटतं करंजा करतात, करंजा. हॅलो. Yes, sir. दिवाळीमध्ये वगैरे बघा ना करतात तिकडे करंजा करताना, तिकडे आतमध्ये काय भरतात बघा ना, बाकर भरल्यानंतर ते दाबलं जात आहे ना, आणि त्याच्यानंतर चमच्याने कट केलं जातं एक्स्ट्रा कणिक म्हणू आपण. हॅलो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक्स्ट्रा कणिक जी काय आहे ती कट करण्यासाठी एक वेगळ्या प्रकारचा चमचा वापरला जातो, त्याला एक व्हील असतं. हॅलो. बघितलं का ते तसं? Yes, sir. Yes, sir. हा, त्या पुढच्या चमच्याने बाकर भरतात आणि मागच्या चमच्याला व्हील असतं, त्या व्हीलने ऍक्च्युली कट केली जाते एक्स्ट्रा कणिक, आणि तिकडे एक डिझाईन दिली जाते त्या करंजीला. हॅलो. Yes, sir. So Yes, sir. same kind of operation we can perform with the help of lathe machine. ह्याच्यावरती बर का, कशावरती बघा, ह्याच्यावरती डिझाईन आणली जाते, ठीक आहे. आणि ती कशासाठी, तर फर्म ग्रिप यावी आपल्याला. हे हा जो आपला वर्कपीस आहे तो समजा मॅन्युफॅक्चर करून झाला आहे ना, प्रोडक्ट इज रेडी. सो after this, if suppose I want to hold it in my hand, so I want to grab it properly. So firm grip if you want to achieve for your workpiece, firm grip म्हणजे पकडता येणे, त्याला व्यवस्थित पकडता यावं, आणि त्याच्यासाठी डिझाईन असली पाहिजे त्याच्यावरती, तर ती डिझाईन केली जाते विथ द हेल्प ऑफ नर्लिंग ऑपरेशन. हॅलो. Yes. ते कसं होतं बघा ना नर्लिंग ऑपरेशन. now हे the व्हील्स आहेत, last operation which we have त्याला to नर्लिंग perform. टूल म्हणतात. The learning tool is mounted by this way. Learning process is नर्लिंग ऑपरेशनला पण स्पीड कमी राहतो, समजताय का? हॅलो. Yes, sir. इकडे डिझाईन पडायला लागली त्याच्यावरती बरं का. आणि ते डिझाईन कशासाठी, फर्म ग्रिप येण्यासाठी. डायमंड नर्लिंग म्हणतात त्याला, डायमंड नर्लिंग. म्हणजे जर तुम्ही व्यवस्थित जर जवळनं बघितलं तर त्याचा शेप असा काहीतरी असेल. आता मला जास्त काढता नाही येणार, तुम्ही समजून घ्या बरं का. चुकलं हे असं. हॅलो. हॅलो, येतं का लक्षात? डायमंड नर्लिंग Yes, sir. Yes, sir. अशा Yes, sir. प्रकारचं इम्प्रेशन म्हणू आपण. सच काइंड ऑफ इम्प्रेशन्स वी कॅन परफॉर्म, अँड दिस इज दी टूल
हे जे दिसतंय व्हील सारखं आहे ते, आणि त्याच्यावरती अशा अशा काही डिझाईन्स असते. ठीक आहे, अशी काही वेळेस अशी असेल. ठीक आहे, काही वेळेस अशा असेल. इमॅजिन करा. हॅलो, Yes, sir. बरोबर. हा, तर अशा टाईपचं इम्प्रेशन त्या आपल्या वर्कपीस वरती येण्यासाठी नर्लिंग ऑपरेशन, अँड दिस नर्लिंग ऑपरेशन विल हेल्प अस टू डेकोरेट. आपला जो काही प्रोडक्ट आहे तो डेकोरेट करण्यासाठी पण वापरलं जातं. अँड अनदर यूज ऑफ नर्लिंग ऑपरेशन इज टू गेट दी फर्म ग्रिप. आपल्याला व्यवस्थित पकडता यावा आपला जॉब झाल्यानंतर. बरोबर. हॅलो. Yes, sir. दिसतंय का हो? हॅलो. Yes, sir. डायमंड नर्लिंग आहे हे. डायमंड नर्लिंग म्हणजे मगाशी मी सांगितलं तुम्हाला, असा शेप राहतो त्याचा, असा असा. कसं बघा, कसं समजतं का बघा थोडी डिटेल मध्ये. हॅलो, येतं का लक्षात? Yes, sir. हा, असा शेप आहे इथे, आणि ह्याला नर्लिंग ऑपरेशन असं म्हणतो आपण. आणि हे नर्लिंग टूल आहे, दिसतं का बघा, हे दिस इज नर्लिंग टूल. दिसलं का नर्लिंग ऑपरेशनचं? मगापेक्षा थोडस चांगलं बरं दिसतंय का? हॅलो. हॅलो. Aesthetic, Yes, sir. here, Okay. aesthetic look is also very important. Aesthetic look means what? Customer gets attracted towards the product very easily because of this quality. Actually, it means your product should look, कसं म्हणणार बघा ना, appearance wise it should look good, so that customer gets attracted very easily. आणि हे मार्केटिंगचं आहे, तिकडे मार्केटिंग मध्ये तुम्ही शिका नंतर. हॅलो. ओके. Yes, sir. The final workpiece is obtained from the lathe machine. This is the threaded portion, this is tapered portion, this is the groove portion, and this is the workpiece obtained after the knurling operation. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. Sir. हो सर. Now we are in our machine shop and going बंद to कसं करायचं आता perform ह्याला? different types of machining operations on this center lathe machine. परत रिपीट झालं ते. आपल्या लेथ मशीन कडे येतोय आता आपण, बरं का. मला वाटतं थोडस बऱ्यापैकी समजलं का लेथ मशीन म्हणजे काय? Yes, sir. व्हिडिओमुळे मला वाटतं आता जास्त अडचण येत नसावी, येणार नाहीये असं आपण अपेक्षित धरूया. ठीक आहे. So this is the tray. This is the tray. So in tray, whatever material will be removed, okay, in the form of chips, that will be collected in the tray, and simultaneously, if certain instruments or tools, if you want to put in the tray, that these tools we can put it in Pancharatna Pawar. We can put it in the tray. ठीक है. Second, next is these are the legs and beds, okay, that we have seen. Bed is the part and on which actually tailstock, spindle, okay, chuck, headstock is mounted, and as well as this carriage is also mounted on the bed. And on this bed we'll find, okay, guideways, and on these guideways carriage will have, okay, transverse kind of motion, or longitudinal motion along the parallel म्हणू आपण, parallel to the axis of the shaft, or parallel to the axis of the workpiece. So such kind of motion we can have with the help of this carriage. बरोबर. समजलं का सगळं? काय अडचण Yes, ह्याच्यामध्ये? sir. एखादा Yes, पॉईंट sir. समजला नाही मग मला सांगा. एमसीक्यू मध्ये विचारलं जातं तिकडे क्वेश्चन की विच पार्ट इज मुव्हिंग पार्ट ऑन द लेथ मशीन. Carriage. Carriage. व्हेरी गुड. कॅरेज. अजून? Tool post.
त्याच्यामध्ये Saddle. ऑप्शन्स काय काय आहेत बघा. ऑप्शन्स तिकडे गाईडवेज, ठीक आहे, चक, टेलस्टॉक आणि डेड सेंटर असे ऑप्शन्स आहेत. काहीतरी मी 4 ऑप्शन दिलेले आहेत. सांगा ह्यातलं कुठला पार्ट मुव्हिंग असेल. ज्याला लाईव्ह सेंटर म्हणलं, मागच्या लेक्चरला मी सांगितलंय ना लाईव्ह सेंटर. So headstock is the live center. Live center means what? Actually, this is the continuously revolving part of the lathe machine. जो चक आहे आणि ह्या चकच्या आतमध्ये एक स्पिंडल असतो, एक पाईप असतो असा. हॅलो, यू इमॅजिन असा पाईप असतो, विच इज हॉलो पाईप. हा पाईप कसा असतो? हॉलो पाईप असतो. हॉलो पाईप म्हणजे पोकळ पाईप असतो. अँड ऑन दिस पाईप ऍक्च्युअली चक इज माउंटेड अँड इट इज प्रेझेंट इन द हेडस्टॉक. आणि ह्याच्यावरती पुली असतात. मग अशी बघितलं का? हॅलो, कप्पी काय मराठीत काय म्हणणार बघा ना, पुलीज असतात, ह्याच्यावरती कप्प्या असतात. इकडे कुठेतरी तुमची मोटर असेल, इमॅजिन करा. इकडे कुठेतरी मोटर असेल तुमची आणि त्या इकडे मोटर आहे असं समजा, ठीक आहे. आणि त्या मोटरच्या वरती बेल्ट असतो, असा बेल्ट असतो. हॅलो, आणि इथे बटन असतात. मोटर चालू करण्यासाठी इकडे यू कॅन इमॅजिन टू बटन्स यू कॅन कन्सिडर. 2 बटन्स यू कॅन इमॅजिन. एक रेड असेल, एक ग्रीन असेल. ग्रीन म्हणजे काय? चालू करणे, स्टार्ट करायचं. हा. मग हे बटन प्रेस केल्यानंतर ऍक्च्युअली मोटर स्टार्ट होणार. इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन टू मेकॅनिकल एनर्जी अँड दिस हा शाफ्ट आहे समजा, ठीक आहे, शाफ्ट ऑफ मोटर. दिस शाफ्ट ऑफ मोटर विल हॅव व्हेरी हाय स्पीड अँड ऑन दिस शाफ्ट देअर विल बी वन मोर पुली अँड ऑन दिस पुली बेल्ट इज माउंटेड, बिकॉज ऑफ विच पॉवर विल बी ट्रान्सफर्ड फ्रॉम मोटर शाफ्ट टू दिस स्पिंडल. हा जो पाईप आहे, हॉलो पाईप आहे, त्याच्यावरती पुली आहेत आणि ह्या बेल्टद्वारे त्या पुलीला आधी एनर्जी मिळणार, मेकॅनिकल एनर्जी मिळणार. आणि पुलीला मेकॅनिकल एनर्जी मिळाल्यामुळे पुली पण आहे ती रोटेट व्हायला लागणार आणि पुली रोटेट झाल्यामुळे तो स्पिंडल पण रोटेट होणार. कॅन यू इमॅजिन? हॅलो, Yes. येस सर. आणि मग स्पिंडल जो काही आहे, हॉलो पाईप आहे, हा हॉलो पाईप फिरायला लागल्यामुळे ह्या हॉलो पाईप वरती हा चक आहे. चक म्हणजे वर्कपीस होल्डिंग डिव्हाइस. आणि हा चक पण मग रोटेट व्हायला लागणार असा, Yes, sir. क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. आणि मग इकडे आपण काय करतोय? विथ द हेल्प ऑफ चक्की, मागच्या लेक्चरला सांगितलं मी, विथ द हेल्प ऑफ चक्की, अशा टी शेपची ती चक्की असते. ते चक्की फिरवून आपण हे जॉ जे आहे ते Open किंवा close ओपन करतो. किंवा क्लोज करू शकतो. आणि इकडे आपला वर्कपीस आपण बसवू शकतो. हॅलो, वर्कपीस जर Yes, मोठा sir. असेल, वर्कपीस जर लेंथ मध्ये मोठा असेल तर तिकडे डेड सेंटर लागेल Dead आपल्याला. center. And with the help of tailstock, by rotating this hand wheel which is present on the tailstock, we can adjust the size of this dead center and we can give support. Okay, we can give support to our workpiece if length of workpiece is more, if length of workpiece is more in the size. बरोबर, हे बघितलं. Yes, sir. तर ह्या बेसिक गोष्टी आहेत. हे कन्स्ट्रक्शन ऍक्च्युली ह्याचं म्हणू आपण. आणि वर्किंग कसं होणार ते आपण बघितलं. फक्त आता हे लिहून घ्यायचं आहे आपल्याला, ठीक आहे. लिहून घेण्यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा फक्त एवढी डायग्राम तुम्हाला काढायची आहे तुमच्या नोटबुक मध्ये. हॅलो, Yes, sir. हा. मग हे कधी तुमची ISC चालू आहे मला वाटतं, बरोबर? Yes, sir. तुमची ISC संपल्यानंतर इमिजिएटली त्या रात्री जे सगळे पेपर संपले त्या रात्री ही डायग्राम काढावी तुम्ही नोटबुक मध्ये. तोपर्यंत एवढी डायग्राम काढण्यासाठी वहीचं एक पेज जे आहे, ठीक आहे, ते सोडावं तुम्ही. हॅलो, Yes, sir. ही डायग्राम काढण्यासाठी डायग्राम कशी काढणार? तुमचं वहीचं पेज वरती समजा ही तुमची नोटबुक आहे, कसं पोर्ट्रेट काढणार का लँडस्केप काढणार? हॅलो, हे तुमची नोटबुक आहे, त्याच्यामध्ये इकडचं पान हे डाव्या साईडचं, हे उजव्या साईडचं पेज, ठीक आहे. तर ही डायग्राम जी आहे ती तुम्हाला अशी जी डायग्राम आहे, ठीक आहे, ती तुम्हाला अशी बसवायची. म्हणजे कशी? लँडस्केप. हॅलो, येस सर. ही डायग्राम आहे अशी बसवली म्हणजे पोर्ट्रेट झाली, बरोबर? हॅलो, इमॅजिन करा, पोर्ट्रेट आणि Yes, लँडस्केप. sir. आपला फोटो जर आपण असा उभा काढला तर त्याला काय म्हणतो आपण? पोर्ट्रेट म्हणतो. आणि कॅमेरामध्ये जर फोटो आपण असा काढला, कसा बघा,
हा असा काढला, असा कॅमेरा धरून जर काढला तर ह्याला लँडस्केप लँडस्केप. आणि असा उभा काढला आपण कॅमेरामध्ये फोटो आपला तर त्याला पोर्ट्रेट म्हणतात, बरोबर का? येस सर. Yes. मग डायग्राम तुम्हाला लँडस्केप मध्ये काढायची इकडे. ओके, ती तुम्ही काढा एक्झाम झाल्यानंतर, तुमची ISC संपल्यानंतर. नेक्स्ट पेज वरती आपण त्याचं कन्स्ट्रक्शन लिहायला चालू करूया का? हॅलो, ह्याच्यामध्ये काय अडचण? No, sir. अजून काही पार्ट राहिला असेल तर मी सांगतो तिकडे, मग आपण लिहायला चालू करू. लीड स्क्रू दिसतो का बघा इकडे? लीड स्क्रू आहे, विच इज द लार्जेस्ट स्क्रू ऑन द लेथ मशीन. सगळ्यात मोठा स्क्रू जर कुठला असेल तर तो लीड स्क्रू आहे. हा लीड स्क्रू आणि आतमध्ये स्प्लिट नट असतो, तो दिसत नाही आता ऍक्च्युली. तुम्ही इमॅजिन करा की हा लीड स्क्रू आणि इकडे एक स्प्लिट नट आहे, जो ह्याच्या आतमध्ये आहे. कशाच्या? आपल्या कॅरेजच्या आतमध्ये. तर हे एकमेकांना एंगेज असतात, एकमेकांना फिक्स असतात, एकमेकांना एंगेज असतात. आणि ज्यावेळेस आपण ही व्हील फिरवतो त्यावेळेस ते लीड स्क्रू द्वारे, ठीक आहे, हे पुढे मागं होत आहे. हॅलो हॅलो, काय पुढे मागं होतं? कॅरेज. हॅलो, Yes, sir. सर ते रॅक काय आहे? हा रॅक पण काय की इंटरनल थ्रेड्स असतात त्याला, बरं का? इकडे इंटरनल थ्रेड्स म्हणजे आतून आट्या असतात. हॅलो, दिसतं का? ओके सर. हा, आणि स्प्लिट नट जो आहे, आता फक्त एवढंच लक्षात घ्या, स्प्लिट नट जो आहे तो लीड स्क्रू आणि तुमच्या ह्या रॅक जो आहे, ठीक आहे, रॅक कशासाठी? तर टू अँड फ्रो मोशन होण्यासाठी. आपल्याला गिअर चॅप्टर आहे जो आपला, ह्याच्या पुढचा जो चॅप्टर आहे आपला पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टम्स मध्ये, आपण गिअर बघणार आहे. तिकडे रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट आपण बघल. जिकडे रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट फक्त सांगतो मी जाता, ठीक आहे. रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट मध्ये काय होतं की रोटरी मोशन, ठीक आहे, रोटरी मोशन विल बी कन्वर्टेड इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन. हॅलो हॅलो, येस सर. स्विंग मशीन बघितली का घरामध्ये कुणाच्या? बघा आहे ना, स्विंग मशीन म्हणजे कसली मशीन म्हणतात त्याला? कपडे शिवायची मशीन असते. हॅलो, Yes, sir. येस सर. तर तिकडे कपडे शिवायच्या मशीनच्या तिकडे, बर का, एक्झॅक्ट आता मला नावं नाहीत माहित. बोर्ड दिसतं का बघा ना इकडे माझा? हा सर. हा, असा एक पार्ट असतो ते. हा हा, असा एक पार्ट असतो तिथे. ह्याच्या मध्ये सुई असते. हॅलो, येस सर. कसं असणार बघा ना, असं काहीतरी असतं ते. त्याची रेसिप्रोकेटिंग मोशन असते. हा, करेक्ट. तर त्याची रेसिप्रोकेटिंग मोशन असतं सुईची. त्याच्या दोघांच्या मध्ये, ठीक आहे. ह्याला आपण काय म्हणूया? सुई म्हणूया. आणि खाली कापड, खाली एक रॅक असतो छोटासा, कधी बघितला का बघा ना. तर ते कशासाठी असतं? तुमचा कपडा जो आहे तो कपडा पुढे माग सरकण्यासाठी. हॅलो, पुढे जावा. हॅलो, Yes, sir. थोडंसं वडाय पण लागतं ते आपल्याला. जो कापड आहे ते थोडंसं वडायला पण लागतं ते. ज्यावेळेस आपलं स्टिचिंग होत आहे ना, स्टिचिंग शिवलं जातं ते आणि दोरा ववला जातो तिकडे, त्यावेळेस ते आपण कापड हळूहळू पुढे पण वडतो तिकडे, तर ते इझिली पुढे वडलं जावं. आणि त्यासाठी तिकडे रॅक असतं ते. म्हणजे थोडक्यात आपली ऍक्च्युली खाली जो आहे तो पेडल असतो. आपण पेडल थ्रू व्हील फिरवतो. व्हील इमॅजिन करा, स्विंग मशीन मध्ये पेडल असतो तिकडे, पेडलद्वारे व्हील फिरवतो आणि त्या व्हीलला इकडे रोप असतो, रोप. त्याला रोप ड्राईव्ह असते ऍक्च्युली. रबरासारखं गोल काय दोरी असते ती. हॅलो, जी खालतून मोठं व्हील असतं ते. त्या मोठ्या व्हील वरून वरती एक छोटी मशीन असते, ऍक्च्युली छोटं व्हील असतं. हॅलो, आणि इकडे येस सर. इकडे तो दोरा ओवलेला असतो. म्हणजे हे मोठं व्हील इमॅजिन करा, हे मोठं व्हील, हे वरती छोटं व्हील जे तुमच्या मशीन वरती असतं ऍक्च्युली. आणि ह्याच्या भोवती रबरी दोरा असतो, तो त्याला रोप ड्राईव्ह म्हणू आपण. रोप ड्राईव्ह, इंग्लिशमध्ये रोप ड्राईव्ह म्हणतात त्याला. आणि इकडे तुमचा पेडल असतो असा, असा, ठीक आहे. हा पायाने आपण काय करतो? प्रेस करतो. हॅलो, असा असा प्रेस होतो तो. हॅलो, आणि हा असा प्रेस Yes, sir. झाल्यानंतर इथलं व्हील येस जे आहे हे रोटेट हे फिरतं आणि हे फिरल्यामुळे वरचं फिरतं हे छोटंसं व्हील. आणि ही जी रोटरी मोशन आहे ती रोटरी मोशन वी आर कन्वर्टिंग इट इन टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन विथ द हेल्प Reciprocating. ऑफ रेसिप्रोकेटिंग रॅक. मोशन. हा, विथ द हेल्प ऑफ रॅक. Yes, sir. येस सर. तसं बघायला पाहिजे ते. स्विंग मशीन म्हणतो आपण त्याला. घरामध्ये असते मशीन आहे ना, कपडे शिवले जातात त्याच्यावरती. तर ती थोडीशी बघावी एकदा, ठीक आहे. त्याचा पण व्हिडिओ वगैरे तुम्हाला युट्यूब वरती भेटेल आहे ना. फक्त एक कन्स्ट्रक्शन एक
क्युरियासिटी म्हणून बघा आहे ना कसं कशा प्रकारे ती मशीन वर्क होते ऍक्च्युली. सिमिलरली दिस रॅक विल हेल्प अस. So rack will convert rotary motion into reciprocating motion, because of which this carriage will have longitudinal motion on the guideways. ह्या guideways वरती फिरण्यासाठी ते रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट आणि लीड स्क्रू लागेल. मोस्टली दिस लीड स्क्रू विल बी युटिलाइज्ड इन दी ऍट द टाइम ऑफ थ्रेडिंग ऑपरेशन. ज्यावेळेस आपल्याला मगाशी बघितलं आपण, ज्यावेळेस आपल्याला आट्या पाडायच्या असतात त्यावेळेस हा लीड स्क्रू जो आहे तो स्प्लिट नटला कनेक्ट होतो. स्प्लिट नट हा मध्ये इथे इमॅजिन करा, समजा हा गोल काढतो मी इकडे, हा स्प्लिट नट आहे. ठीक आहे. ज्यावेळेस स्प्लिट नट हा लीड स्क्रूला एंगेज केला जातो ह्याच्यासोबत, त्यावेळेस आपण थ्रेडिंग ऑपरेशन करू शकतो. आणि ज्यावेळेस हा स्प्लिट नट काढला जातो, ठीक आहे, म्हणजे तो एंगेज नसतो लीड स्क्रू सोबत, ऍट दॅट टाइम इट कॅन बी एंगेज्ड विथ रॅक अँड पिनियन अरेंजमेंट, यू कॅन इमॅजिन. सो at that time this carriage will have longitudinal movement over these guideways. ह्या guideways वरती longitudinal movement करू शकू आपण ह्या कॅरेजची. हॅलो, with the help of Yes, rotating this larger wheel on the carriage. बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. समजलं का? काय काय बघितलं बघा. Oh, sir. टूल पोस्ट बद्दल काय अडचण? टूल पोस्ट कशासाठी हे सांगा. टूल पोस्ट सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वी कॅन फिक्स इट. वी कॅन होल्ड आवर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विथ द हेल्प ऑफ टूल पोस्ट. टूल पोस्टचं काय काम, तर आपलं जे काही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आहे, जे असं दिसायला दिसतं, थोडस शेप काढण्याचा प्रयत्न करतो मी. मगाशी बघितलं का बघा डाय. त्याची पोझिशन फिक्स करण्यासाठी टूल पोस्ट यूज केला जातो. हा, तर हे टूल पोस्ट आपण इथे फिक्स करतो, इथे बसवतो आपण ते. म्हणजे टूल पोस्ट इज दी पोस्टिंग ऑफ टूल म्हणू आपण, ऑर टूल कॅन बी फिक्स्ड. ओके, त्याला आपण टूल पोस्ट असं म्हणतोय. ठीक आहे. एक एक पार्ट बघून आपण इकडे थांबतोय. आज 5 मिनिट लास्ट राहिलेत आपले. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण कुठून चालू केलं? लेग्स बद्दल काय अडचण? No, sir. In another language, leg can be the foundation of the lathe machine. हे फाउंडेशन म्हणून काम करतं. ठीक आहे. नेक्स्ट इज, हे बेड जे इथं दाखवलं हे चुकलेलं आहे. बेड ऍक्च्युली इथं आहे. हॅलो, समजलं का? हा बेड आहे पूर्ण एवढा, हा बेड आहे. हॅलो, आणि ह्या बेड वरती ऍक्च्युली बेड इज दी पोर्शन ऑन विच हेडस्टॉक, टेलस्टॉक अँड कॅरेज आर माउंटेड. ह्या बेड वरती काय काय गोष्टी आलेल्या आहेत बघा ना. हेडस्टॉक आला, टेलस्टॉक आला आणि हा पूर्ण कॅरेज आला. बरोबर. आणि ह्या बेडच्या वरतीच इकडे गाईडवेज आहेत इथे. हॅलो, गाईडवेज म्हणजे रेल्वेचे रूळ जसं असतं तसं, ज्याच्यावरती ऍक्च्युली हे कॅरेज फिरणार आहे. हॅलो. Yes, sir. हा, आणि इकडे मग लीड स्क्रू आहे, विच इज द लार्जेस्ट स्क्रू ऑन दी लेथ मशीन. असे त्याची एका वाक्यामध्ये आपण लिहू शकतो त्याला. त्याच्यानंतर फीड ड्राईव्ह आहे. फीड ड्राईव्ह इकडे म्हणजे फीड ड्राईव्ह म्हणजे काय, तर ज्यावेळेस मी मगाशी सांगितलं की बॅकगिअर मेकॅनिझम, थ्रेडिंग ऑपरेशनला ऑटोमॅटिक मेकॅनिझम आहे इकडे, त्याला बॅकगिअर मेकॅनिझम म्हणतात. गिअर्स विल बी एंगेज्ड ऑटोमॅटिकली अँड बिकॉज ऑफ विच दिस चक, बिकॉज ऑफ विच स्पीड ऑफ दिस चक, ओके, Is very less. हा, स्पीड ऑफ द चक विल बी रिड्युस्ड. ह्याचा स्पीड कमी केला जातो. अँड सायमल्टेनियसली automatic movement of this carriage will be given in longitudinal way because of this feed drive. Hello, or back gear mechanism, दोन्ही प्रकारे. समजलं का? Yes, sir. नेक्स्ट इज, these are the spindles. हे जे दिसतात आहेत, ठीक आहे, हे जे दिसतात आहेत स्पिंडल्स, तर हे स्पिंडल कशासाठी आहेत, तर आपला जो काही स्पीड आहे हा मॅन्युअली ऑल्सो समटाइम्स यू कॅन चेंज द स्पीड ऑफ द स्पिंडल. स्पिंडल म्हणजे हॉलो पाईप आहे, हा आतमध्ये हॉलो पाईप आहे. ऑन दिस हॉलो पाईप वी हॅव फिक्स्ड आवर चक. चक इज द वर्कपीस होल्डिंग डिव्हाइस. चक विल हॅव 3 जॉज, चक विल हॅव 4 जॉज. विथ द हेल्प ऑफ चक्की, we can open, ठीक आहे, we can open jaws or we can close the jaws. बरोबर. Yes, sir. Yes, and sir. we can fix our workpiece with the help of chuck. मग
हा जो चक फिरणार आहे, समटाइम्स मॅन्युअली इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ चक, इन सच केसेस these two spindles will help us. हे जे दिसतात आहेत हे एक आणि हे एक. So these two spindles will help us to change the speed of the चक म्हणू आपण. ह्या चकचा स्पीड जर मॅन्युअली कमी जास्त जर करायचा असेल तर तिकडे आपल्याला हे जे स्पिंडल आहेत दोन ते आपल्याला हेल्प करतील. हॅलो. Yes, sir. लास्ट 1 मिनिट. आता इकडे बरं का 3 व्हील आहेत, ठीक आहे. हा जो व्हील आहे हा टूल पोस्टचा व्हील आहे. कोण सांगेल हा कशासाठी वापरणार आहे? इकडून बघितल्यानंतर ते व्हील दिसेल, समोरून इकडून बघताना आपल्याला ते व्हील न दिसता असं दिसतंय. इकडून ज्यावेळेस बघेल मी एक्स डायरेक्शन कडून त्यावेळेस ते मला असं गोल व्हील दिसेल. हॅलो हॅलो हॅलो. Yes, sir. And this wheel we can rotate either in clockwise or anti-clockwise direction, ज्याला आपण टूल पोस्टचं व्हील म्हणू. हे व्हील कधी फिरवतोय आपण? सांगा फास्ट. मगाशीच व्हिडिओ वरून. अँगल चेंज करण्यासाठी. हा, म्हणजेच त्याला टेपर टर्निंग ऑपरेशन म्हणू आपण. म्हणजे हे हा. व्हील ज्यावेळेस फिरवतोय आपण त्यावेळेस टेपर टर्निंग ऑपरेशन करण्यासाठी हे व्हील फिरवतोय. नेक्स्ट जे व्हील आहे हे जे छोटं व्हील आहे, मिडल व्हील म्हणू आपण, सगळ्यात लार्जेस्ट व्हील हे आहे. हे जे व्हील आहे हे कोण सांगेल हे कधी फिरवणार आपण? फॉर विच ऑपरेशन? व्हिडिओ मध्ये थोडस ऑब्झर्व केलं असेल तर बघा. हा ट्रान्सवर्स, ह्याला क्रॉसलाइड म्हणलेलं आहे. क्रॉसलाइड मुळे हा जर व्हील फिरवलं तर आपला जो क्रॉसलाइड आहे तो परपेंडिक्युलर टू दी ऍक्सिस ऑफ दी वर्कपीस फिरतो. मग कुठलं ऑपरेशन? फेसिंग. फेसिंग अँड टर्निंग. हे फक्त फेसिंगला. हा. करा हे फक्त फेसिंगला, कारण की आपला टूल जो आहे तो असा जातो पुढे. हॅलो, विचार करा, टूलची मोशन ही अशी होते. हे व्हील फिरवल्यामुळे टूलची मोशन ही परपेंडिक्युलर टू दी ऍक्सिस ऑफ दी वर्कपीस होते. आणि हे जे लार्जर व्हील आहे, जे कॅरेजवरचं लार्जर व्हील आहे, हे क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज जर फिरवलं तर आपला एंटायर कॅरेज जो काही आहे तो लॉन्जिट्युडिनल मोशन करतो. म्हणजे पॅरलल टू दी ऍक्सिस ऑफ दी वर्कपीस. इकडे ऍक्सिस आहे हा. पॅरलल टू दी ऍक्सिस ऑफ दी वर्कपीस आपला एंटायर कॅरेज मूव्ह होतो. तो ह्या व्हीलमुळे. हॅलो. Yes, sir. So there are 3 wheels. One wheel which is present on the tool post slide म्हणू याला आपण. tool post slide. This is the very smaller wheel. त्याच्यानंतर हे थोडंसं डायमीटर वाढलं आहे. ह्याच्यापेक्षा ह्याचा डायमीटर थोडा जास्त आणि ह्याच्यापेक्षा ह्याचा डायमीटर थोडा जास्त. सो लार्जर व्हील म्हणलं की कॅरेज पूर्ण मूव्ह होणार लॉन्जिट्युडनल मोशन मध्ये. आणि मिडल व्हील जे आहे ज्याला आपण क्रॉसलाइडचं व्हील म्हणू, हे क्रॉसलाइड दिसतं का बघा. तर त्यांनी काय होणार आहे आपला फेसिंग ऑपरेशन करण्यासाठी. आणि स्मॉलर व्हील विच इज प्रेझेंट ऑन दी टूल पोस्ट, दिस व्हील इफ वी विल रोटेट इन क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन, देन वी कॅन गिव्ह